কেমন কথা। ভুলে যাই কেন? ভুলে গেলে তো হবে না। আপনার তো পরীক্ষা থাকে রেগুলার, সেটা তো খুব ইউজুয়াল, আমরা প্রতিদিন দিচ্ছি, তাই না? জি স্যার। ভুলে গেলে হবে? তানিয়া পরীক্ষা দিয়েছেন? স্যার আসসালামু আলাইকুম। জি স্যার, দিয়েছি। গুড। জসিম পরীক্ষা দিয়েছেন পুরোটা? জি স্যার, দিয়েছেন। দিয়েছেন, গুড। আমরা তাহলে একটু শুরু করি। তিনি প্রায় সবসময় তার পরিবারের অর্থের সংস্থান নিয়ে চিন্তিত। তানিয়া জেবিন বলেন, প্রথমটা কি লিখলেন? He is almost always worried about the financial resources of his family. Good. He is প্রায় সবসময় almost always worried about his family finances. He's almost worried about his family finances বা family resources. ঠিক আছে, কাউকে বিনা বিচারে ছেড়ে দেওয়া হবে না। কি লিখছেন? No one will be left without justice. হ্যাঁ, no one বা none, ঠিক আছে। will be left বা spared without trial। উইদাউট ট্রায়ালটা ভালো, জাস্টিস ন্যায় বিচার হয় উইদাউট ট্রায়ালই বলি। হয়েছে, আপনি ফুল নাম্বারই পাবেন, তো ট্রায়াল করবেন। আমরা আজ কাজটি আংশিক শেষ করেছি এবং 2-1 দিনের মধ্যে অবশ্যই কাজটি শেষ হবে। কি লিখছেন? Today we have done the work partially and the rest of the work will be finished in a day or two. Good. We have partly completed the work today. And the rest of the work will be completed within 1 or 2 days. Within 1 or 2 days. We partly completed the we have ঠিক আছে, we have partly completed the work today and the rest of the work will be completed within 1 or 2 days or within 1 day or 2. ঠিক আছে, তারপরটা যেভাবে বলা হয়েছে কাজটি সেভাবে করা হয়েছে। The work has been done as it is said. It is said but it has been directed। ঠিক আছে, the work has been done as it has been করতে পারি, as it has been said। তুমি যার কাছে তথ্যটি পেয়েছিলে তিনি ছিলেন একজন গুজব রটনাকারী। কি লিখছেন? The person from whom you got the information was a rumor monger. Good. From whomটা এখানে না রেখে পরে দিয়ে দেন বা অবজেক্টের পরে। The person whom you got the information from, অবজেক্টের পরে নিয়ে আসেন আর ভালো হয়। The person whom you got the information from, the person whom you got the information from was a rumor monger। আচ্ছা, জসিমউদ্দিন বলবেন 6 নাম্বার থেকে, তুমি যে শিক্ষকের আদর্শ অনুসরণ করো তিনি অনেক বড় পণ্ডিত ও সমাজে সম্মানিত। The teacher whose ideology you follow is a big scholar and is respected in the society. Good. The teacher whose ideology you follow, is a great scholar
and respected in the society. The teacher whose ideology you follow is a great scholar and respected in the society. আচ্ছা, যে মাতৃভাষাকে সম্মান করে না সে কখনোই দেশপ্রেমিক হতে পারে না। জসিমউদ্দিন। He can never be a patriot who does not respect his mother tongue. না, প্যাট্রিয়টের পরে হুটা দেওয়া যাবে না, না একটা নাম্বার পাবেন না। তানিয়া, আচ্ছা পলাশ রানা। Hello. হ্যাঁ পলাশ রানা কি লিখছেন 7 নাম্বার? Who does not respect mother tongue? না, হু দিয়ে তো সেন্টেন্স শুরু করা যাবে না, রিলেটিভ প্রনাউন তো হয়। Sorry, he. হ্যাঁ। Who does not respect mother language or mother tongue can never can be patriot. Can never be a patriot. Good. He, good. He who does not respect mother tongue can never be a patriot. Can never be a patriot. হ্যাঁ ঠিক আছে। জসিমুদ্দিন পয়েন্টটা Sir, cannot be a patriot dile sir. হ্যাঁ Cannot be a patriot. cannot যে বলছে কখনোই আছে না, cannot be a patriot এবার দিতে হবে, can never be a patriot টা ভালো এক্সাক্ট হয়। জসিমউদ্দিন, আজকাল ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষক হতে চায় না বললে চলে, বরং তারা হতে চায় পুলিশ কর্মকর্তা অথবা প্রশাসনের কেউ। Nowadays, students rarely want to be a teacher, rather they want to be police officer or one of the administrations. One of the administrators না অথবা প্রশাসনের কেউ, someone of the administration, someone বা part of the administration. Nowadays the students do not want to be teachers, rather they want to be police কর্মকর্তা, police officer or প্রশাসনের কেউ, someone of the administration, someone of the administration, a part of the administration. জসিমউদ্দিন, রাজনীতি শিক্ষকদের মাত্রাধিক অংশগ্রহণ গবেষণার পথকে কঠিন করে। Too much teachers' involvement in politics makes the way of research difficult. Good. Too much বা excessive participation of the teachers in politics makes the path of research difficult. Good. তুমি সেদিন তাকে বিষয়টি বুঝিয়ে দিতে পারতে কিন্তু দাওনি। হ্যাঁ লিখেন, You could have made him understand the matter that day, but you could not do that. But you did not do that. 50% নাম্বার পাবেন। দেওনি, did not, দেওনি। তাহলে তুমি হ্যাঁ you could have made him understand the matter that day, but you did not. You could have made him understand the matter that day, but you did not. কারো কোনো কোয়েরি থাকলে বলেন। Sir, you could make him understand দেয়া যায় না? না, বুঝিয়ে দিতে পারতে। অতীত সক্ষমতা হলে কি হয়, could have plus verb PP হয়। অতীত সক্ষমতা এটা বোঝাচ্ছে, could have plus verb PP হবে। স্যার 5 নম্বরে আমার প্রশ্ন আছে একটু। আমি স্যার এভাবে লিখছি, you got the information from whom? না, you got the information পরে from whom দেওয়া যাবে না, আপনি কোনো নাম্বার পাবেন না। মানে the person মানে হয় এখানে from whom অথবা whom you got the information from, মানে আমি আরেকটা ভাবে লিখছি, he was a rumor monger from whom you got the information.
হি ওয়াজ এ রিউমার মঙ্গার ফ্রম হুম ইউ গট দা, মানে গুরুদরণে যার কাছ থেকে, একটু অর্থটা সামান্য পরিবর্তন হয়ে যায়, ওটাও আচ্ছা, লিখলে 50% নাম্বার দেওয়া যাবে, কিন্তু এইভাবে হলে এক্সাক্ট। দ্য পারসন হুম ইউ গট দ্য ইনফরমেশন ফ্রম ওয়াজ এ রিউমার মঙ্গার। আচ্ছা, আর কোনো কোয়েরি? স্যার 8 নম্বরে একটা কোয়েরি ছিল। বলুন। স্যার এখানে তো বলা হচ্ছে আজকাল ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক হতে চায় না বললেই চলে। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে শুধু এটুক লিখলেই হবে যে স্টুডেন্টস ডু নট ওয়ান্ট টু বি আ টিচার? তাহলে সেক্ষেত্রে অর্থটা হয়ে যায় হতে চায় না, ওই যে বললেই চলে ওই সেন্সটা আসে না। হ্যাঁ, বললেই চলে, এই জন্য রেয়ারলি হার্ডলি স্কেয়ারসলি আনতে হবে। ওইটা বললে আপনি না, নাম্বার দিব না এখন। স্যার যদি এটা বলা হয় যে ইট গোজ উইদাউট সেইং না, কিংবা ওইটা এরকম সেন্স কোনো না, কিছু ওইটা দিয়ে? ওইটা না, এটা না বললেও চলে, যেরকম না, এটা হলো রেয়ারলি হার্ডলি স্কেয়ারসলি সেলডম আনতে হবে এখানে। জি। হ্যাঁ, স্কোর বলেন। স্যার একটু উপরে তো ভাই, প্রথম দিকে একটা দেখতেছি, দেখুন। ঠিক আছে। স্যার এখানে স্যার হি ইজ অলওয়েজ দিলে স্যার হবে স্যার? ইউ কোনটা? প্রথমটা স্যার, হি ইজ অলওয়েজ টেন্স অ্যাবাউট হিজ ফ্যামিলি ফাইন্যান্স। হ্যাঁ, টেন্স দিলে হবে। হ্যাঁ, স্যার অলওয়েজ দিই স্যার, এখানে তো আপনি তো অলমোস্ট অলওয়েজ দিয়েছেন স্যার, প্রায় শুধু সব অলওয়েজ সময় তো প্রায় আছে, প্রায় সব সময়, এই জন্য অলমোস্ট অলওয়েজ দিবেন, 50% নাম্বার পাবেন। হ্যাঁ, স্কোর কত? তানিয়া কত? স্যার জসিমউদ্দিন 15। জসিমউদ্দিন 15। তানিয়া স্যার 18। 18। গুড। পলাশা স্যার আমি করিনি। করেন নাই। সাইফুল? সাইফুল স্যার 14। 14। আচ্ছা, এখন আমরা যাব অনুবাদে। অনুবাদ ছিল কোনটা কোনটা বলেন? স্যার 5 আর 9 ছিল। 5 আর 9 ছিল না? 9 নম্বরটা আগে করি না, ওটা তো অনেকদিন আগের বোধহয়। স্যার আমি শুধু 5 নাম্বার করেছি, 9 নাম্বারটা করি নাই। 9 নম্বর করেন নাই? 9 কে কে করছেন? স্যার আমি মনে হয় 2/3 করেছি। 2/3 করেছেন না? আচ্ছা, পাস আমি করছেন? করছি স্যার। হ্যাঁ, স্যার 9টা করছি স্যার, একটু স্যার। 9 একটু করছেন। পাস তো সবাই করছেন না? 5 নাম্বার পাস জি তো স্যার, সবাই আমি করেছেন করেছি। না? জি স্যার। হ্যাঁ, 5 নম্বরের জন্য মিলাই। আমরা অনেকেই বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকি, আমাদের ব্যস্ততা দিন দিন বাড়ছে। এটা দিয়ে শুরু করি। প্রথম সহজ, পড়াশোনা করেছেন? সরি স্যার। পড়াশোনা খালি সরি বললে হবে? আগাতে হবে তো, গন্তব্যে স্যার পৌঁছাতে হবে। নেক্সট থেকে এরকম হবে না। হ্যাঁ, কারণ আমরা কিন্তু বারবার বলেছি যে আমরা ক্লাসগুলো হলো টিউটোরিয়াল সিস্টেম, আমাদের নামই কিন্তু পাথওয়ে টিউটোরিয়াল। টিউটোরিয়ালের মূল বিষয়বস্তুটা হলো যে আপনার এখানে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল স্টুডেন্টের সমস্যা দেখতে হয়, এবং আমরা কিন্তু সেই কাজটাই করি। এখানে আপনার ফাঁকি দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ইউনিভার্সিটিগুলোতে যে টিউটোরিয়াল সিস্টেম যখন হয়, তখন যে যাদের সমস্যা থাকে যে বিষয়গুলোতে, সেগুলো কিন্তু হাইলাইট করে সেগুলো সলভ করা হয়। তো আপনার এটা একটু মাথায় রাখতে হবে যে আপনাদের প্রত্যেককেই সমস্যাগুলা জিজ্ঞেস করা হবে। আচ্ছা, আমরা অনেকেই বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকি, আমাদের ব্যস্ততা দিন দিন বাড়ছে। তানিয়া যাবেন বলেন। Many of us remain busy at different works. আচ্ছা, হ্যাঁ, উই রিমেইন বিজি
at various work, ঠিক আছে, we remain busy at So many of us. আমরা অনেকেই না, yes, many of us, yes, good. Many of us remain busy at various work. স্যার হ্যাঁ, স্যার এই রিমেইনস এর পরিবর্তে যদি আমি মানে বিভার করি আর করি many of us are busy at various work. তাহলে ব্যস্ত, ওই যে রিমেইনটা হলে এক্সাক্ট সেন্সটা আসে, ব্যস্ত থাকা তো। মেনি অফ আস, হ্যাঁ, রিমেইন বিজি অ্যাট ভেরিয়াস ওয়ার্ক, মেনি অফ আস রিমেইন বিজি অ্যাট ভেরিয়াস ওয়ার্ক। এখানে আমাদের ব্যস্ততা দিন দিন বাড়ছে, কি লিখছেন? আওয়ার Busyness is increasing day by day. বিজনেস ইজ ইনক্রিজিং ডে বাই ডে, ডে বাই ডে, গুড। আওয়ার বিজনেস ইজ ইনক্রিজিং ডে বাই ডে। সন্দেহ নেই ভবিষ্যতে কাজের চাপ আরো বাড়বে। There is no doubt that this work pressure will increase in future. হ্যাঁ, ওই যে আরো আছে, আরোটা কি লিখলেন? There is no doubt that our work আরোটা নিয়ে কিছু লিখি নেই, এটা কি increase more in future? further use কর, will increase further in the future, further in the future. মূলত কাজের চাপের কারণে একজন ব্যবস্থাপক সব কাজ করতে পারে না, এটা সাইফুল বলেন। Sir, basically a manager cannot do all the tasks because of the pressure of work. হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটা জসিম কি লিখছেন? Actually, manager cannot do all the work because of the pressure of the work. হ্যাঁ, ঠিক আছে, বরং তিনি অন্যদের কাজ করে নেন। তানিয়া যাবেন পরের লাইনটা। Rather he gets works done by others. হ্যাঁ, ঠিক আছে, জসিম কি লিখছেন? Rather, he gets the work done by others. ঠিক আছে, তার কাজ করে নেওয়ার জন্য বেশ কিছু লোক রয়েছে। সাইফুল? So there are many people for getting his work done. There are many people for getting his work done. হয়েছে, কিন্তু ওই যে তার রয়েছে এই সেন্সে বলতে চাই, তার কাজ করে বেশ কিছু লোক রয়েছে। তানিয়া কি লিখছেন? He has a number of people to get his works done. Good. He has a number of people to get his work done. Fine. Jasimuddin? So he has a number of people to get his work done. হ্যাঁ, ঠিক আছে, অবশ্য তিনি সব কাজ অন্যদের দিয়ে করে নিতে পারেন না। অবশ্য তিনি সব কাজ অন্যদের দিয়ে করে নিতে পারেন না। But তানিয়া বলেন, তানিয়া বলেন। Of course he cannot get all the works done by others. অবশ্য, এই অবশ্য ইংরেজিটা কি লিখবো? অবশ্য, but হবে না স্যার? না, একটু সুন্দর করে বলেন। অবশ্য, Sir, however, yes, yes, however he cannot get all the work done by his hand. However he cannot get all the work done. Sir, but কি কেন হবে না স্যার? না, এখানে however he cannot get all the work done by others, but না, কিছু কিছু কাজ তিনি নিজেই করেন। এটা জসিম, কিছু কিছু কাজ তিনি নিজেই করেন। He himself does some of the work. He himself does some of the work. Good. তানিয়া কি লিখছেন? he does few works by himself. By himself. By himself. স্যার আমি বলছি স্যার he does some task of his own. হিমসেলফটা কোথায় দিব? হিয়ার পরে দিব নাকি শেষে দিব? স্যার কোনটা দিলে ভালো হয়? ভালো না, একটা ভুল আর একটা শুদ্ধ, কোনটা বলেন শুদ্ধ হবে? স্যার ওই যে সাবজেক্টে পরে দেওয়া উচিত, ওই যে তাহলে অ্যাপাথেটিক না কি যেন একটা বলে, সাবজেক্টে পরে emphatic, অর্থাৎ এমপ্যাথিক। নিজেই যদি হয় জোর দেওয়া বুঝলে সাবজেক্টে ঠিক পরেই হবে।
আর শেষে বসালে হবে নিজেকে, যেমন আমি নিজেই আসতেছি, আই মাইসেলফ এম কামিং, আর আমি নিজেকে ঠকাচ্ছি, আই এম চিটিং মাইসেলফ। শেষে বসালে অর্থ হবে নিজেকে, আর সাবজেক্টে ঠিক পরেই বসালে ইমফাটিক প্রনাউন, সেটা ক্ষেত্রে হবে নিজেই। তাহলে কিছু হি হিমসেলফ হবে এখানে, হ্যাঁ হি হিমসেলফ, এখানে যেটা লিখবেন হি হিমসেলফ himself does বা performs some of the task, task. He himself performs some of the task. He himself performs some of the task. এখানেই হবে, হ্যাঁ। আচ্ছা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়গুলো তিনি নিজেই সামলান। জসিমউদ্দিন। He himself maintains the decision making things. হ্যাঁ ঠিক আছে, ডিসিশন মেকিং থিংস ওয়েল। হি হিমসেলফ সামলান, ম্যানেজেস, হ্যাঁ ঠিক আছে, হি হিমসেলফ ম্যানেজেস দ্য ম্যাটার্স রিলেটেড টু ডিসিশন মেকিং। হি হিমসেলফ ম্যানেজেস দ্য ম্যাটার্স রিলেটেড টু ডিসিশন মেকিং। আর কি হতে পারে? আর কি? ডিলস উইথ দেয়া যায় না? হ্যাঁ, ডিলস উইথ দি ম্যাটার্স রিলেটেড টু ডিসিশন মেকিং। ডিলস উইথ না, হ্যাঁ দেওয়া যায়, ডিলস উইথ দেওয়া যায়, হ্যাঁ। আচ্ছা, অপরদিকে আমরা যারা বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছি তারা ভবিষ্যতে দেশ পরিচালনা করব। অপরদিকে আমরা যারা বিসিএস পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি তারা ভবিষ্যতে দেশ পরিচালনা করব। এই লাইনটা সাইফুল কি লিখছেন? So on the other hand, we who are participating BCS examination will run the state. আবার বলেন। So on the other hand, we who are participating BCS examination will run the state. ঠিক আছে, তানিয়া যাবেন। On the other hand, we who are going to appear at BCS examination will run the state in future. Will run the state in the future. হ্যাঁ ঠিক আছে, আমরাও অন্যদের দ্বারা কাজ করে নিব। তানিয়া। We will also get our works done by others. Our work done by others. Good. আমরা আমজনতাকে অনেক কিছু বুঝিয়ে দেব যাতে করে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তাদের মধ্যে ভালো ধারণা তৈরি হয়। একটা তানিয়া বলেন। We will make the masses understand a lot of things so that they can have better idea about administrative works. Good. We will make the masses understand many things so that positive impact about administrative activities is developed in them, but can be developed, is developed in them, so that positive impact about administrative activities is developed in them. Sir, we will make the masses understand many things so that they can make good concept about administrative work. So that they can make good concept about administrative work. They can make তে এখানে যায় না, দেখেন make টা কি যাবে, তৈরি হয়, তাই না? make টা যাবে না, make ছাড়া কি লেখা যায়, মানে is developed in them so that they can have বলতে পারেন, so that they can have বলতে পারি আমরা, হ্যাঁ, so that they can have বলতে পারি। আর প্যাসিভ করলে so that administrative activities positive impact, এখানে positive impact তৈরি হয়, so that positive impact about administrative activities is developed in them. আচ্ছা, অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে অনেক কর্মকর্তা জনগণের করের টাকায় পড়াশোনা করে জনগণকে প্রতিপদে নাজেহাল করে থাকেন। জসিমউদ্দিন। There is no way to deny that many officers harass the people in every steps, although they attain education on the tax of the people. ঠিক আছে, there is no way to deny that many officers harass the masses, though many officers, এখানে হয়েছে
এখানে চাইলে আমরা এখানেও দো দিতে পারি। though many officers have acquired education with the help of the tax of the people, with the help of the tax of the people, they harass the masses in every step. They harass the masses in every step. They harass the masses in every step. আমরা এ দলিনেও এটা সমর্থন করি না, তানিয়া। We do not belong to this group and don't support such party practices. দুইটা নেগেটিভ করলেন, দুইটা নেগেটিভ থাকলে নাইদার ডেজেস নট দিয়ে করলে ভালো। হ্যাঁ, সুন্দর অর্থ হবে। দুইটাই যদি নেগেটিভ হয় তাহলে আপনি নাইদার ডেজেস নট করবেন। We neither belong to this group nor support these practices. We neither belong to this group nor support এটা, not support it, but same. হ্যাঁ, আমরা বিশ্বাস করি সৎ, যোগ্য, দক্ষ, গতিশীল বিশেষ কারণে কেবল গুণে দ্বারা সমাজকে আশার পথে, প্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, এটা জসিম বলেন। We believe that only honest, competent, skilled, and progressive business cadre can move forward the unaffected society to the path of hope and progress. সবই ঠিক আছে, এখানে মুভ তো নিজে অগ্রসর হওয়া, মুভটা সারা বলতে হবে। মুভ সারা কি বলা যায়? তানিয়া কি লিখছেন মুভ সারা? তানিয়া বলেন। Competent, skilled and dynamic BCS cadres can only lead হ্যাঁ, বলেন। warm affected society toward the path of hope and prosperity. ভাবটা কি বললেন? নিয়ে যাওয়া। জি স্যার, বুঝিনি। নিয়ে যাওয়াটা ইংরেজি ভাবটা কি লিখছেন? নিয়ে যাওয়া ভাবটা লিড। হ্যাঁ, ঠিক আছে, গুড। Can lead this warm affected society to the path of hope and progress. And your Jagannathan University কোন সাবজেক্ট? স্যার, বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। এর আগে পড়াশোনা করছেন কোথায়? স্যার, স্কুল কলেজ। স্কুল ছিল উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আর কলেজ ছিল ঢাকা সিটি কলেজ। না, আপনার লেভেলটা ভালো, এই জন্য জিজ্ঞেস করছি। আপনার লেভেলটা অনেক ভালো। এই আপনাদের ইউনিভার্সিটি অনেকেই পড়ে, কিন্তু আপনার লেভেলের আশেপাশেও খুব কম স্টুডেন্ট পেয়েছে আর কি। হ্যাঁ, আপনাদের ইউনিভার্সিটির অনেক স্টুডেন্ট আসে আমার কাছে, কিন্তু এই লেভেলে এরকম স্কিল খুব বেশি দেখা যায় না, দুই একজনকে দেখা যায়। লেভেলটা আপনার ভালো, আপনি খালি আগাতে থাকেন। জি স্যার, আপনার রেফারেন্স আমি আমার ইউনিভার্সিটির এক আইটি ফ্রেন্ডের কাছ থেকে পেয়েছিলাম। কি নাম ওর? আল ইসলাম অপু। হ্যাঁ, আল ইসলাম অপু। হ্যাঁ, অপুও বেশ ভালো ছিল। হ্যাঁ, অপুর লেভেলটা বেশ ভালো ছিল, কিন্তু যারা অধিকাংশই, যে 10 জনের মধ্যে 1-2 জন এরকম পাওয়া যায়, অধিকাংশই বেশ পিছনে আর কি লেভেলটা। আচ্ছা, এটা আপনি খালি ধরে রাখেন, অনেক দূর চলে যেতে পারবেন। কারণ এই বেচে যারা এখন আছেন, মানে রেগুলার যারা ক্লাস করেন 5-6 জন, পলাশ রানা এখন ওই লেভেলে পৌঁছে নাই। এখানে জসিম উদ্দিন, সাইফুল, তানিয়া জেবিন, আরো 2-1 জন আছে। ওই প্রিলিনা আসাতে একটু মন খারাপ হয়েছে আর কি। মোটামুটি এই বেচে 5-6 জন স্টুডেন্ট খুব ভালো। এদের হলো খালি একটু ধৈর্য ধরে থাকতে পারলেই মানে জব পাওয়াটা শুধু সময়ের ব্যাপার হবে। জব পাওয়াটা, কারণ আমার কাছ থেকে যারা এখানে যেটা 12 করে পেয়ে যায় এভারেজ স্কোরে, তাদের আমি মানে সার্কুলার গুলো রেগুলার থাকলে এরকম পাইনি যে 1 বছরে 3টা জব পাই না, এরকম কোনো স্টুডেন্ট পাইনি আর কি। হ্যাঁ, বিসিএস, ব্যাংক, অন্যান্য সব মিলে 1 বছরে 3টা জব পাইনি
এরকম খুব কম স্টুডেন্ট আমি পেয়েছি, মানে যারা আমাদের কোর্সটা 60% মার্কস নিয়ে শেষ করেছে আর কি। কারণ আপনি দেখবেন যে এই আপনাদের এই লেভেলের আশেপাশেও কেউ নাই, খুব কম হয়। আর একটা হলে হয়তো 100 জন স্টুডেন্ট পরীক্ষা দিলে ওখানে 8-10 জন পাওয়া যাবে যারা এই লেভেলে থাকবে। আচ্ছা, প্রিয় মাতৃভূমি আমাদের হৃদয় এবং দেশের মানুষের সেবা আমাদের ব্রত। সাইফুল। Sir, beloved motherland is in our heart, and the service of the country's people is our vow. Good. Dear motherland, motherland is in our heart. এখানে যেমন এটা না লিখে আর কি লেখা যেতে পারে? স্যার beloved motherland দেয়া যায় না? Beloved motherland is in our heart, আর কি হতে পারে? We revere our beloved motherland in our heart. Revere বলতে পারেন। We hold, হ্যাঁ, dear motherland is in our heart. আচ্ছা, and দেশের মানুষের সেবা আমাদের ব্রত। কি লিখছেন? and serving Service to the people the is countrymen, our countrymen is our vow. BOW. Dear motherland is in our heart and serving the countrymen is our vow. হ্যাঁ, গুড। এরপরে আমাদের ছিল হলো কোনটা, 9 নাম্বার না? আচ্ছা, 9 আমরা 5টা মিনিট সময়, আপনারা যারা লেখেন নাই প্রথম 3টা লাইন একটু লিখবেন, 5 মিনিট পরে আমরা মেলাবো। হ্যাঁ, এই সার্কামস্টেন্সেস এই পর্যন্ত লিখবেন 5 মিনিট, তারপরে আমরা যাব একটু দেখবো। হ্যাঁ, যারা লেখেন না এই 4টা লাইন লেখেন।
হ্যাঁ, পলাশাটা প্রথম লাইনটা বলেন। Man has an inborn curiosity to see the unseen and to know the unknown. অদেখাকে দেখা এবং অজানাকে জানা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। হ্যাঁ, অজানাকে জানা অদেখাকে দেখার এক সহজাত কৌতূহল রয়েছে মানুষের, বা মানুষের সহজাত কৌতূহল। ঠিক আছে, তাহলে অজানাকে জানা অদেখাকে দেখার এক সহজাত কৌতূহল রয়েছে মানুষের। One can do many things to fulfill one's indomitable desire. হ্যাঁ রানা। অনেকেই অনেক কিছু করে নিজের অদম্য ইচ্ছা পূরণের জন্য। হ্যাঁ ঠিক আছে, তানিয়া কি লিখছেন? একজন তার অদম্য আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করার জন্য অনেক কিছুই করতে পারে। গুড। একজন তার অদম্য আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতে অনেক কিছুই করতে পারে। পড়াশোনা পয়েন্টটা, he critically evaluates others, overlooks, counts, measure and observe the circumstances. হ্যাঁ পড়াশোনা। স্যার একটু করিনি। আচ্ছা, জসিম। স্যার কোন he critically evaluates others. মানুষ সাধারণত তার পারিপার্শ্বিক জিনিস ও সত্তার খোঁজ না স্যার, সে ক্ষীণ দৃষ্টিতে অন্যকে মূল্যায়ন, উপেক্ষা, গণনা, পরিমাপ, পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ করে। ক্রিটিক্যালিটা কি লিখলেন? ক্ষীণ দৃষ্টিতে না, একটু আরেকটু সুন্দর করতে হবে। এখানে সাইফুল কি লিখলেন? স্যার সে সমালোচকের দৃষ্টিতে অন্যকে মূল্যায়ন, দৃষ্টিভঙ্গি, গণনা, পরিমাপ এবং চারপাশ পর্যবেক্ষণ করে। হ্যাঁ, তানিয়া কি লিখছেন? সে অন্যকে সূক্ষ্মভাবে মূল্যায়ন করে, উপেক্ষা করে, গণনা করে, পরিমাপ করে এবং পরিস্থিতিকে অনুধাবন করে। গুড। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ। গুড। হ্যাঁ, তিনি সূক্ষ্মভাবে বলতে পারেন অথবা একজন সমালোচকের দৃষ্টিতে, দুইভাবে বলতে পারি। তিনি সূক্ষ্মভাবে অথবা সমালোচকের দৃষ্টিতে অন্যদেরকে মূল্যায়ন করেন, উপেক্ষা করেন, গণনা করেন, পরিমাপ করেন এবং পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ করেন। গুড। তাহলে এটা আগামী ক্লাসে পড়া থাকবে। এটা 9 আর 10, 9 এর বাকিটুকু বলেন। যেমন মূল্যায়ন করেন, পরিমাপ করেন, এভাবে করেন বারবার বলাটা জানি কেমন। না, এটা বারবারই বলতে হবে অনুবাদের ক্ষেত্রে, তাই বক্তৃতার ক্ষেত্রে এরকমই হবে। সবগুলো শেষে একবারে করেন বলা যাবে না। হ্যাঁ, এটা অনুবাদের ক্ষেত্রে, সামারির ক্ষেত্রে একবার হবে করেন, কিন্তু অনুবাদের ক্ষেত্রে, বক্তৃতার ক্ষেত্রে বারবার এটা আসবে। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, তাহলে 9 নম্বরটা থাকলো, আর 10 আগামী ক্লাসের জন্য। আমরা পড়তেছিলাম কোনটা যেন, গ্রামার আইটেম ইনফিনিটিভ পার্টিসিপল না? পার্টিসিপল হয়েছে কাল, জিরান পার্টিসিপল হয়েছে। কোন পর্যন্ত হয়েছে? সব পুরাটাই হয়েছে না কোন পর্যন্ত? পারফেক্ট পার্টিসিপল হয়ে গেছে মনে হয়। দেখেন তো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হয়েছে না, দেখেন তো ভালো করে দেখেন, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হয়েছে না পারফেক্ট? প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হয়েছে, পারফেক্ট হয়নি। প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের প্রেজেন্ট পার্টিসিপল পাস্ট পার্টিসিপল থেকে হবে। দেখেন, পাস্ট পার্টিসিপল হলো ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম যখন অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করে তখন তাকে পাস্ট পার্টিসিপল বলে। ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম যখন অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করে, অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করে, এক্ষেত্রে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মের পূর্বে বি ভার্ব থাকবে না, মানে ওয়াজ, বি এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার থাকবে না, হ্যাভ হ্যাজ থাকবে না। সরাসরি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম যখন অ্যাডজেক্টিভের মতো অর্থ প্রকাশ করে। যেমন তাহারা আমাদের নিমন্ত্রিত অতিথি, দে আর আওয়ার ইনভাইটেড গেস্ট। দিস ইজ অ্যান এক্সপেক্টেড ড্রিম, প্রত্যাশিত স্বপ্ন। হি ইজ অ্যান আউটস্পোকেন পারসন, আউটস্পোকেন প্রত্যাশিত। দ্য ব্রোকেন কার ওয়াজ লাইং দ্য স্ট্রিট, ভাঙা গাড়িটি রাস্তায় পড়েছিল। দ্য ব্রোকেন কার ওয়াজ লাইং ইন দ্য স্ট্রিট। দেখেন এখানে কয়েকটা সেন্টেন্স দেখলাম। দেখেন, পুলিশ খালে পতিত গাড়িটি উদ্ধারের চেষ্টা করতেছে। পুলিশ খালে পতিত গাড়িটি উদ্ধারের চেষ্টা করতেছে, উদ্ধারের চেষ্টা করতেছে। পুলিশ খালে পতিত গাড়িটি উদ্ধারের চেষ্টা করতেছে। পুলিশ খালে পতিত গাড়িটি উদ্ধারের চেষ্টা করতেছে। 2 নম্বর, অনেক দোকানদার বিকৃত মালামাল ফেরত, অনেক দোকানদার বিকৃত মালামাল ফেরত নেয় না, বিকৃত মালামাল ফেরত নেয় না।
ফেরত নেয় না। 3 নাম্বার, গত পরশু ক্রয়কৃত কলমটি মানে ভালো ছিল। গত পরশু ক্রয়কৃত কলমটি মানে ভালো ছিল, গত পরশু ক্রয়কৃত কলমটি মানে ভালো ছিল। 3 নম্বর কি বললেন? শুনতে হ্যাঁ? পাইনি, নেট চলে গেছে। 3 নম্বর কি বললেন? 3 নম্বর, গত পরশু ক্রয়কৃত কলমটি মানে ভালো ছিল। গত পরশু ক্রয়কৃত কলমটি মানে ভালো ছিল। 4 নম্বর, কয়েক বছর আগে নির্মিত সেতুটি এবছর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কয়েক বছর আগে নির্মিত সেতুটি এবছর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 5 নম্বর লেখেন, অর্ধ সমাপ্ত কাজ কোনো ভালো ফলাফল বয়ে আনে না। অর্ধ সমাপ্ত কাজ কোনো ভালো ফলাফল বয়ে আনে না। অর্ধ সমাপ্ত কাজ কোনো ভালো ফলাফল বয়ে আনে না। 4 নম্বর, কয়েক বছর আগে নির্মিত সেতুটি এবছর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 5 নম্বর, অর্ধ সমাপ্ত কাজ কোনো ভালো ফলাফল বয়ে আনে না।
হয়ে গেছে? বলেন সাইফুল। সাইফুল লিখেছেন? আচ্ছা, জসিম লিখেছেন? জি স্যার। সবগুলো শেষ হয়েছে? জি স্যার, সবগুলো শেষ। বলেন প্রথমটা। পুলিশ খালে পতিত গাড়িটি উদ্ধারের চেষ্টা করতেছে। The police are trying to rescue the car fallen in the canal. Very good. The police are trying to rescue the car fallen in the canal. স্যার ইজ দেয়া যাবে না আর জায়গায় পুলিশের সাথে? পুলিশ শব্দটা প্লুরাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হ্যাঁ, পুলিশের পরে প্লুরাল ভার্ব, পুলিশ, গভর্নমেন্ট। গভর্নমেন্টের পরে ব্রিটিশ ইংলিশে প্লুরাল, আমেরিকান ইংলিশে সিঙ্গুলার হয়। পুলিশের পরে প্লুরাল ইউজ করবে। অনেক দোকানদার বিক্রিত মালামাল ফেরত নেয় না, জসিমউদ্দিন। Many shopkeepers do not take back the goods sold. না, do not take sold goods back. Sold goods back. Take something back. Is something এর জায়গায় আসবে sold goods. Many shopkeepers do not take sold goods back. হ্যাঁ, পরেরটা। গত পরশু ক্রয়কৃত কলমটি মানে ভালো ছিল। The pen bought the day before yesterday was good in quality. The pen bought the day before yesterday was good in quality. আচ্ছা, তারপরটা তানিয়া বলেন 4 নম্বরটা। কয়েক বছর আগে নির্মিত সেতুটি এবছর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। The bridge built few years back has been damaged this year. By flood this year. The bridge built or constructed a few years ago has been damaged by flood this year. পরেরটা বল, অর্ধসমাপ্ত কাজ কোনো ভালো ফলাফল বয়ে আনে না। A partially done work does not bring any good outcome. Partially done work, হ্যাঁ বলা যায়, but things have done বয়ে আনা does not bring any good result. Things have done does not bring any good result. Things have done does not bring any good result. এরপর আসেন পারফেক্ট পার্টিসিপল। পারফেক্ট পার্টিসিপল হলো হ্যাভিং প্লাস ভার্ব পিপি বা বিং প্লাস ভার্ব পিপি যখন অ্যাডজেক্টিভের মতো অর্থ প্রকাশ করে। এখানে অ্যাডজেক্টিভের মতো অর্থটা ক্লিয়ার বোঝা যাবে না, অর্থাৎ অ্যাডজেক্টিভের মতো অর্থটা ক্লিয়ার থাকবে না। তবে দুটো ঘটনার মধ্যে যেটি আগে ঘটবে সেটির ক্ষেত্রে পারফেক্ট পার্টিসিপল ব্যবহৃত হয়। আর হ্যাভিং এর পরে বিন হবে যদি প্যাসিভ আইডিয়া হয়। প্যাসিভ আইডিয়ার ক্ষেত্রে হ্যাভিং এর পরে বিন বসাতে হবে, অর্থাৎ হ্যাভিং এর পরে বিন বসাতে হবে যদি সেন্সটা প্যাসিভ হয়। আর প্যাসিভ না হলে হ্যাভিং প্লাস ভার্ব পিপি। কখন বসবে? দুটি ঘটনার মধ্যে যেটি আগে ঘটেছে সেটির ক্ষেত্রে পারফেক্ট পার্টিসিপল ব্যবহৃত হয়। যেমন আপনি এরকম যদি বলেন বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করে জয়কে ভালো চাকরি পেল। হ্যাভিং পাসড ইউনিভার্সিটি জয় গট আ গুড জব। দুটি ঘটনার মধ্যে যেটি আগে ঘটেছে সেটির ক্ষেত্রে আমরা পারফেক্ট পার্টিসিপল ব্যবহার করতে পারি। লেখেন খেলাধুলা শেষ করে খেলোয়াড়রা মাঠ ত্যাগ করলো। খেলাধুলা শেষ করে
খেলোয়াড়রা মাঠ ত্যাগ করলো, খেলোয়াড়রা মাঠ ত্যাগ করলো, মাঠ ত্যাগ করলো, খেলাধুলা শেষ করে খেলোয়াড়রা মাঠ ত্যাগ করলো। তারপর লেখেন পুলিশ কর্তৃক মার খেয়ে, পুলিশ কর্তৃক মার খেয়ে কুখ্যাত সন্ত্রাসীটি সবকিছু প্রকাশ করলো, সবকিছু প্রকাশ করলো। পুলিশ কর্তৃক মার খেয়ে কুখ্যাত সন্ত্রাসীটি সবকিছু প্রকাশ করলো। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর, সূর্য অস্ত যাওয়ার পর তিনি বাসায় ফিরলেন, বাসায় ফিরলেন। সূর্যাস্ত যাওয়ার পর তিনি বাসায় ফিরলেন। তিনটে সেন্টেন্স লেখেন। খেলাধুলা শেষ করে খেলোয়াড়রা মাঠ ত্যাগ করলো, পুলিশ কর্তৃক মার খেয়ে কুখ্যাত সন্ত্রাসী সবকিছু প্রকাশ করলো, সূর্য অস্ত যাওয়ার পর তিনি বাসায় ফিরলেন। সূর্য অস্ত যাওয়ার আরেকটা লেখেন প্রেমিক কর্তৃক প্রেমিক কর্তৃক প্রতারিত হয়ে প্রেমিকা তার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করলো। প্রেমিক কর্তৃক প্রতারিত হয়ে প্রেমিকা তার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করলো। সাইফুল লিখছেন এক নাম্বারটা? জি স্যার। বলেন। Sir, having finished the game, the player left the field. Good. Having finished the game, the players having finished the game, having finished the game, the players left the field. Players left the field. পুলিশ কর্তৃক মার খেয়ে কুখ্যাত সন্ত্রাসী সবকিছু প্রকাশ করলো। কি লিখলেন? Sir, having tortured হ্যাঁ বলেন। হ্যাভিং বিন লাগবে একটা, তাই না? দেখেন তো, পুলিশ কর্তৃক মার খেয়ে প্যাসিভ,
হ্যাভিং বিন বিটেন, একটা বিন লাগবে, হ্যাভিং বিন বিটেন বাই দ্য পুলিশ। স্যার হ্যাঁ, বিন দিয়েছেন? সাইফুল বিন দিয়েছেন? তানিয়া বিন দিয়েছেন? না স্যার বিন দেন স্যার, নেট সমস্যা করতে স্যার, স্যার বিন দেন স্যার। বিন দেন নাই। তানিয়া বিন Being দিয়েছেন? beaten, having been beaten. গুড, হ্যাঁ ওকে। প্রেমিক কর্তৃক প্রতারিত হয়ে প্রেমিকা তার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করলো। এটা তানিয়া কি লিখবো? প্রথম তিনটা লিখতে পেরেছি, 4 নাম্বারটা লিখতে পারিনি, এটা শেষ হয়নি। ও, সূর্যাস্ত যাওয়ার পর তিনি বাসায় ফিরলেন, কি লিখছেন বলেন? The sun being set, he returned home. এখানে কি বিং দেওয়া যাবে কিনা দেখেন তো। স্যার যাবে না। যাবে না। কি দিতে হবে জসিম? The sun being set এরকম না, দ্য সান হ্যাভিং সেট। having said দ্য this, সান হ্যাভিং সেট হি রিটার্ন হোম স্যার। দ্য সান হ্যাভিং সেট হি রিটার্ন হোম। এখানে দুটো সাবজেক্ট ভিন্ন ভিন্ন দেখেন। দ্য সান একটা সাবজেক্ট আর হি একটা সাবজেক্ট। দুইটা সাবজেক্ট যখন থাকবে পারফেক্ট পার্টিসিপেলের ক্ষেত্রে দুইটা সাবজেক্টই রাখতে হবে। দুইটা সাবজেক্ট যখন থাকবে পারফেক্ট পার্টিসিপেলের ক্ষেত্রে দুটি সাবজেক্টই রাখতে হবে। আচ্ছা, তারপরে প্রেমিক কর্তৃক প্রতারিত হয়ে প্রেমিকা তার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করলো। সাইফুল সেটা লিখতে পারি না স্যার। আচ্ছা, তাহলে having been cheated by the lover, the beloved severed all relationship with him. হ্যাঁ, এই হলো আমাদের পারফেক্ট পার্টিসিপল। স্যার কাট অফ দিলে হবে না? কাট অফ অল দ্য রিলেশন। হ্যাঁ, কাট অফ দিতে পারেন। হ্যাঁ, কাট, হ্যাঁ, কাটের উপর কি দেবো? শুধু কাট? জি কাট। স্যার, শুধু কাট। শুধু কাট, হ্যাঁ। এরপরে হলো আমাদের জিরান্ড। জিরান দেখেন, ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যুক্ত ফর্ম যখন নাউনের মতো অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে জিরান বলে। ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যুক্ত ফর্ম যখন নাউনের মতো অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে জিরান। জিরান শব্দের বাংলা অর্থের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না। জিরান শব্দের বাংলা অর্থে দ্বিত্ব উচ্চারণ হবে না। যেমন চলতে চলতে, যেতে যেতে, নেচে নেচে, খেতে খেতে, এরকম পার্টিসিপেলের মতো দ্বিত্ব উচ্চারণ হবে না। জিরান বাক্যের শুরুতে থাকলে একটি ভার্ব দ্বারা সাপোর্টেড হয়। জিরান যদি বাক্যের শুরুতে থাকে তাহলে জিরান একটি ভার্ব দ্বারা সাপোর্টেড হয়। তাহলে ভার্বের সঙ্গে আইনযুক্ত ফর্ম যখন নাউনের মতো অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে জিরান বলে। জিরান শব্দটির বাংলা অর্থে দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না। জিরান বাক্যের শুরুতে থাকলে একটি ভার্ব দ্বারা সাপোর্টেড হয়। যেমন একটু খেয়াল করে দেখেন, আমি যে বলি যে ওয়াকিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ, ধরেন এরকম যদি হতো যে ওয়াকিং ইন দ্য মর্নিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ, ওয়াকিং ইন দ্য মর্নিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ। এখানে দেখেন সকালে হাঁটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। তো এখানে ভার্ব হলো ইজ, ভার্বের সাবজেক্ট কিন্তু হলো আমাদের ওয়াকিং। তাহলে এই ইজ ভার্বের সাবজেক্ট হলো ওয়াকিং। তাহলে এটা বলছি যে বাক্যের শুরুতে যদি জিরানটা বসে তার একটি ভার্ব থাকতে হবে, এটা নাউনের মতো বাক্যে ব্যবহৃত হয়। আর জিরান শব্দের বাংলা অর্থে দ্বিত্ব উচ্চারণ হবে না। যেমন সকালে হাঁটা হাঁটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, এরকম হয় না। বা সকালে হাঁটতে হাঁটতে স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, এরকম হয় না। তাহলে জিরান শব্দের বাংলা অর্থে দ্বিত্ব উচ্চারণ হবে না। জিরান বাক্যের শুরুতে থাকলে একটি ভার্ব দ্বারা সাপোর্টেড হয়। আচ্ছা, এখন তাহলে আমরা যদি আরো এক্সাম্পল দেখেন যে পার্কিং হিয়ার ইজ স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড, যেখানে পার্কিং করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ, ইটিং মোর ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ, এরকম। অর্থাৎ বাক্যের শুরুতে আপনি যখন জিরান ব্যবহার করবেন, জিরানের মানে ইনফিনিটিভ অথবা জিরান একই অর্থ দিবে বাক্যের শুরুতে। বাক্যের শুরুতে ইনফিনিটিভ এবং জিরান সাধারণত একই অর্থ দিবে, অর্থের খুব একটা হেরফের হবে না। আচ্ছা, এরপর আমরা জানি যে কি হয়, যে প্রিপোজিশনের পরে জিরান হয়। প্রিপোজিশন প্লাস জিরান, প্রিপোজিশনের পরে ভার্ব থাকলে আইএনজি যুক্ত হয়, এক্সেপশন শুধু টু বাদ দিয়ে যে কোনো প্রিপোজিশনের পরে ভার্ব থাকলে আইএনজি যুক্ত হয়। কয়েকটা এক্সাম্পল লেখেন। 1 নম্বর লেখেন, সভাপতির অনুমতি না নিয়ে, সভাপতির অনুমতি না নিয়ে
সভাপতির অনুমতি না নিয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করবেন না, কোনো মন্তব্য করবেন না। সভাপতির অনুমতি না নিয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করবেন না। তারপর লেখেন ঘটনাস্থলে যাওয়ার পূর্বে, ঘটনাস্থলে যাওয়ার পূর্বে, যাওয়ার পূর্বে আমরা আমরা কোনো কিছু বলতে পারবো না, বলতে পারবো না। তারপর লেখেন খবরটি শোনার পর, খবরটি শোনার পর আমরা আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালাম, ঘটনাস্থলে গেলাম, ঘটনাস্থলে গেলাম। লেখেন যৌতুক দাবি করা, যৌতুক দাবি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ, শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যৌতুক দাবি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। 1 নম্বর, সভাপতির অনুমতি না নিয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করবেন না। 2 নম্বর, ঘটনাস্থলে যাওয়ার পূর্বে আমরা কোনো কিছু বলতে পারবো না। 3 নম্বর, খবরটি শোনার পর আমরা ঘটনাস্থলে গেলাম, যৌতুক দাবি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আমরা নামাজের পরে মিলাবো, 15 মিনিট ব্রেক হবে নামাজে, 15 মিনিট পরে আমরা আবার শুরু করবো। পলাশনা বলেন তো প্রথমটা কি লিখলেন? সভাপতির অনুমতি না নিয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করবেন না। পলাশনা আছেন? আচ্ছা, তানিয়া বলেন। তানিয়া যাবেন। He won't make any comments without taking করবেন না, তাহলে president's হি permission. উইল না, করবেন না তো, হি উইল নট মেক এনি কমেন্ট জি। উইদাউট টেকিং পারমিশন। হি উইল নট মেক এনি কমেন্ট without taking permission from the president. He will not make any comment. পরেরটা বলেন। ঘটনাস্থলে যাওয়ার পূর্বে আমরা কোনো কিছু বলতে পারবো না। তানিয়া? স্যার, নামাজের পর খালি আমি একটাই করতে পেরেছি। আচ্ছা, তাহলে এক কাজ শেষ করেন। হ্যাঁ, তাহলে শেষ করেন। হ্যাঁ, 2 মিনিট দিচ্ছি, শেষ করেন।
Sir, হ্যাঁ বলেন। হ্যাঁ পরটা বলেন। ঘটনাস্থলে যাওয়ার পরে আমরা কোনো কিছু বলতে পারবো না। we cannot say anything before reaching the spot of incident. Good. We cannot tell বা say tell anything. We cannot tell anything. বলতে পারবো না কোথায়? Reaching the spot of incident. Before reaching বা before going to the spot বা reaching the spot, ঠিক আছে। তারপরে খবরটি শোনার পর আমরা ঘটনাস্থলে গেলাম। We went to the spot after hearing the news. হ্যাঁ, we went to the spot after hearing the news. যৌতুক দাবি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। Claiming dowry is a punishable crime. ক্লেমিং তো বলা যাবে না, ডিমান্ডিং ডাউরি। ক্লেম তো পাওনা জিনিস দাবি করা, এটা হলো ডিমান্ডিং ডাউরি। ডিমান্ডিং ডাউরি is a punishable demanding dowry is a punishable crime. Demanding dowry is a punishable crime. ঠিক আছে। এরপরে দেখেন আমরা জানি যে টু এর পরে মূল ভার্ব হয়, কিন্তু টু এর পরে কিছু জায়গায় জিরান্ড হয়। টু এর পরে কিছু জায়গায় জিরান্ড হয়, সেগুলো আমরা দেখব। টু এর পরে কিছু জায়গায় জিরান্ড হয়, যেমন দেখেন অবজেকশন টু প্লাস জিরান্ড। অবজেকশন টু প্লাস জিরান্ড মানে আপত্তি। অবজেকশন টু প্লাস জিরান্ড একটা সেন্টেন্স লেখেন, আপনাদের সাথে কিছু সময় কাটাতে আমার আপত্তি নেই। আপনাদের সাথে কিছু সময় কাটাতে আমার আপত্তি নেই। আপনাদের সঙ্গে কিছু সময় কাটাতে আমার আপত্তি নেই। আপনাদের সঙ্গে কিছু সময় কাটাতে আমার আপত্তি নেই। অবজেকশন টু প্লাস জিরান্ড। দেন অবজেক্ট টু প্লাস জিরান্ড আপত্তি করা। অবজেক্ট টু প্লাস জিরান্ড। অবজেক্ট টু প্লাস জিরান্ড আপত্তি করা। অবজেক্ট টু প্লাস জিরান্ড লেখেন আমাদের সাথে চা খেতে কি তোমার আমাদের সাথে চা খেতে কি আপত্তি করবে? আমাদের সাথে চা খেতে সে কি আপত্তি করবে? আমাদের সাথে চা খেতে সে কি আপত্তি করবে? আমাদের সাথে চা খেতে সে কি আপত্তি করবে? Then with a view to plus gerund, with a view to plus gerund, with a view to plus gerund লেখেন আমাদের একজন বন্ধুকে বিদায় জানাতে আমরা বিমানবন্দর গিয়েছিলাম। আমাদের একজন বন্ধুকে বিদায় জানাতে আমরা বিমানবন্দর গিয়েছিলাম। উইথ এ ভিউ টু প্লাস জিরান্ড, উইথ অ্যান আই টু প্লাস জিরান্ড। উইথ অ্যান আই টু এটা অর্থ অভিপ্রায়। বিদেশে যাওয়ার অভিপ্রায় অনেকে ইংরেজি শিখে। বিদেশে যাওয়ার অভিপ্রায়ে অনেকেই ইংরেজি শিখে। বিদেশে যাওয়ার অভিপ্রায়ে অনেকে ইংরেজি শিখে। বিদেশে যাওয়ার অভিপ্রায়ে অনেকে ইংরেজি শিখে। প্রায়র টু প্লাস জিরান্ড, প্রায়র টু প্লাস জিরান্ড পূর্বে, প্রায়র টু প্লাস জিরান্ড দেশ ত্যাগ করার পূর্বে মন্ত্রী এমনটি বললেন। দেশ ত্যাগ করার পূর্বে
মন্ত্রী এমনটি বললেন, এমনটি বললেন। দেশ ত্যাগ করার পূর্বে মন্ত্রী এমনটি বললেন, prior to plus gerund, be plus used to plus gerund, used to plus gerund, be plus be অথবা get plus used to plus be অথবা get plus used to be oblique get plus used to plus gerund, be oblique get plus used to plus gerund, be oblique get plus used to plus gerund। লেখেন একজন মিথ্যাবাদী মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত, একজন মিথ্যাবাদী মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত, মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত, একজন মিথ্যাবাদী মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত, একজন মিথ্যাবাদী মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত। লেখেন
আচ্ছা পড়াশোনা বলেন। আপনাদের সঙ্গে কিছু সময় কাটাতে আমার আপত্তি নেই। I have no objection to spending some time with you. I have no objection to, Spending some time with you. good. I have no objection to spending some time with you. আমাদের সাথে চা খেতে সে কি আপত্তি করবে? Does he object to drinking tea with us? না, করবে তো will he object to drinking tea with me বা taking tea with me? Will he object to taking tea with us? আমাদের একজন বন্ধুকে বিদায় জানাতে আমরা বিমানবন্দরে গিয়েছিলাম। We went airport with due to seeing of our friend. We went to airport with a view to seeing, SEeing, seeing of one of our friends. বিদেশে যাওয়ার অভিপ্রায় অনেকে ইংরেজি শিখে। Some people learn English with an eye to going abroad. Some people learn English with an eye to going abroad. Okay. দেশ ত্যাগ করার পূর্বে মন্ত্রী এমনটি বললেন। Pure to learn leaving the country. Prior to leaving the country, the minister said so, or said this. একজন মিথ্যাবাদী মিথ্যা বলে অভ্যস্ত। A liar is used to lying. Lying বা telling a lie. Good. A liar is used to telling a lie. Good. সুন্দর হয়েছে। A liar is used to telling a lie. Good. এরপর succeed in, preposition succeed in plus gerund. When he succeeded in overcoming his problem. Avoid plus gerund, উপেক্ষা করা। He could not avoid laughing বা we could not avoid scolding him. এরপরে আমরা পাবো finish plus gerund, লেখেন finish plus gerund. তুমি কি উপন্যাসটি পড়া শেষ করেছো? তুমি কি উপন্যাসটি পড়া শেষ করেছো? ফিনিশ প্লাস gerund। এরপর আমরা প্র্যাকটিস প্লাস gerund। আমাদের বেশি বেশি ইংরেজি চর্চা করা উচিত। আমাদের বেশি বেশি ইংরেজি চর্চা করা উচিত। ইংরেজি লেখা চর্চা করা উচিত। ইংরেজি লেখা চর্চা করা উচিত। আমাদের বেশি বেশি ইংরেজি লেখা চর্চা করা উচিত। প্র্যাকটিস প্লাস gerund। দেন fourth প্লাস gerund। দেখেন বুড়িগঙ্গা নদীর পানি পানযোগ্য না। বুড়িগঙ্গা নদীর পানি পানযোগ্য না। fourth প্লাস gerund। মাইন্ড প্লাস gerund। দেখেন আমাদের দরজাটি ভিতর থেকে বন্ধ করতে তুমি কিছু মনে করবে? দরজাটি ভিতর থেকে বন্ধ করতে তুমি কি কিছু মনে করবে? দরজাটি ভিতর থেকে বন্ধ করতে তুমি কি কিছু মনে করবে? মাইন্ড প্লাস gerund। রিস্ক প্লাস gerund। দেখেন কিছু মানুষ আর রাজনৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন হারানোর ঝুঁকি নেয়। কিছু মানুষ রাজনৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন হারানোর ঝুঁকি নেয়। কিছু মানুষ রাজনৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন হারানোর ঝুঁকি নেয়। লেখেন
তুমি কি উপন্যাসটি পড়া শেষ করেছো? জসিম বলেন। Have you finished reading the novel? Good. Have you finished reading the novel? আমাদের বেশি বেশি ইংরেজি লেখা চর্চা করা উচিত। We should practice writing English more and more. We should practice writing English more and more. বুড়িগঙ্গা নদীর পানি পানযোগ্য না। The water of River Buriganga is not worth drinking. Drinking, yes. দরজাটি ভিতর থেকে বন্ধ করতে তুমি কি কিছু মনে করবে? Would you mind closing the door from the inside? হ্যাঁ, would you mind closing the door from inside? Yes. কিছু মানুষ রাজনৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন হারানোর ঝুঁকি নেয়। Some people risk losing lives to establish political ideology. Yes. Some people take risk বা শুধু risk বললে হবে, losing their lives to establish political ideology. Some people take risk losing their lives to establish political ideology. Some people take risk losing their lives to establish political ideology. Good. আরো কিছু শব্দ আছে, এগুলো একটু দেখে নেবেন। আরো কিছু শব্দ আছে এখানে, এই শব্দগুলো একটু দেখে নেবেন। মোটামুটি এইভাবে জিরানটা আমাদের হবে ইনফিনিটিভ পার্টিসিপল জিরান। প্রত্যেকটা শব্দ একটু দেখবেন, প্রত্যেকটা শব্দ একটু একবার করে দেখে নিতে হবে। আর আমাদের অনুবাদ তো পড়া দিয়েছি, ভোকাবুলারি কত পর্যন্ত হয়েছে? 21 পর্যন্ত। 21 না? আচ্ছা, আবার তো শুক্রবারে, তাহলে 22 থেকে 25 পর্যন্ত পড়বেন। 22 থেকে 25 পর্যন্ত পড়বেন। আর আপনাদের মঙ্গলবার তো রিডিং প্যাসেজের ক্লাস হবে, আর বুধবারে ব্যাংকে যারা আছেন ব্যাংক জব রিটেন ক্লাস চলবে। স্যার গতকালকে তো আপনার রিটেন বেশ শুরু হয়েছে, এটা কয়টার সময় স্যার? রাত 8টায়। এটা রাত 8টায়। স্যার কোন দিন? শুক্রবার শনিবার হলো বিসিএস এর, আর ব্যাংকেরটা কমন ক্লাস এটা বুধবারে। ব্যাংকেরটা কমন, ব্যাংক জবের কমন ক্লাস এটা বুধবার চলবে। শেষ আছে। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।